الفضيلة ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي وارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تغفى رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب يا سامي دعانا يا رب بلغنا نزوره يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب تغسانا بنوره يا رب حفظانك وعمانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واسقنا جنانك يا رب أجرنا من عذابك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارزقنا السعادة يا رب هتنا بالسعادة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وصل كل مسلم يا رب وقفي كل معدي يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب نختم بالمشفع يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم مع السلام عليك جئنا الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أبقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء
الجنة نعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما عان له وأولاه، وأسني بحمد موارده سائغة حنية منتدعا من الشجر الجميل مطايا، وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقين في الغرار الكريمة والجباه، وأستمنه الله تعالى رضوانا يعص الإطرات الطاهرة النبوية، ويؤم الصحابة والعباء ومن والاه، واستجدي هداية لسلوك السبل الوضيهات الجلية، وحفظا من الغوايات في خطاب الخطاء وهطاء، وأنشر من قصات المولد النبوي بردا حسانا أبقريا، نادما من النساب الشريف إقدام تهلى المسامع بهلوه، وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم قدره الكريم لأرض شيء من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبعد فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه سيبة الحمد حمد عصاله الثنية ابن هاشم، واسمه أمر ابن عبد مناف، واسمه المغيرة الذي ينتمي ارتقاء لأولياء ابن قصي، واسمه مجمع، سمي بقصي تقاسي في بلاد قضاءة القاسية، إلى أن عاد الله تعالى إلى الهرم المحترم فهماهما ابن كلاب، واسمه حكيم ابن مرات بن كعب بن لعي بن غليب بن فهر، واسمه قريش، وإليه تنسب البطون القرشية، وما فوقه كناني، كما جنح إليه الكثير وارتضى، ابن ملك بن النضر بن كنانة بن هزيمة بن مدركة بن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرهاب الحرمية، وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى، ابن مضار بن نزار بن معاد بن عد
عدنا وهذا سلكا نظاما فرعيده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشارع وأباه وأدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى النبي إسماعيل عليه السلام نسبته ومنتماه ومنتهى فعظيم به من إجل تعلقت كواكبه الضريا وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطة المنتقى سارة سرى نور النبوة في أسارر برارهم البهية وبدره فيها جبيني جدي عبد المطلب وابنه عبد الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيد رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجر اللهم خبره الكريم بأرض شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم ولم نعرض الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصراته ومعناه نقله إلى مقره صدفات
الله عنه. ووصاها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى اللهم صل عليه. ونودي في السماوات والأرض بحمدها لأنواره الدانية. وصاب كل صاب لهبوب نسيسبا. وكسيت العروض بعد طول جلدها من النبات هلالا سندسيا. وأين آتي الثمار وأدنى الشجار للجنيجنا. ونطقت بحمدي كل دابة لقريش بفطاه الألسن العربية. وخرت العسرات والأصنام على الوجوه والأفواه. وتبشرت وحوش المشارق والمغارب ودوبوها البحرية. واتسات العوالم من الشرور كعساه منيا. وبشرات الجن بإطلال زمني. وانتهكت الكهنة ورهبات الرهبانية. ولهج بخبره كل خبر خبير. وفي هلا حسنه ذا. وأوتي أمه في المنام فقيل لها إنك قد هملت بسيد العالمين. اللهم صل عليه. وخير البرية. اللهم صل عليه. وسمه إذا وضعته محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه ستحمد عقبا. أجر اللهم غفره الكريم بألف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما تم من حملي شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله. وكان قد التزى بأخوال بني أدي من الطائفة النجارية. ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقما وشقوا. ولما تم من خمله على الراج 9 أشهر قمرية. وأنا للزمان أن ينجلي عنه صدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم رضي الله عنهما في نسوة من الحاضرة القدسية. وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلعلاه سنا. محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى وسلم. نبي سلام على
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemarin babu zakat, terakhir babu zikri fit thariq, bab tentang zikir di semasa perjalanan. Sedikit aja. Ruwayna fi kitab Ibn Sini an Ali Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata beliau, ma min qaumi jalis,
barang apapun, barang siapa saja suatu kaum yang duduk majlisa di suatu majlis lam yazkurullah, enggak berzikir kepada Allah azza wa jalla fih, di dalamnya, di dalam majlis itu enggak dia berzikir kepada Allah subhanahu wa taala, ya canda aja, ya ngomong ngalor ngidur, enggak ada zikirnya. Majlis itu bukan berarti kita duduk di sini nih, ya di suatu tempat, di kafe itu majlis, ya kafe majlis, ente bertamu ngumpul di rumah suatu sahabat kalian itu majlis, ya, duduk nggak ada zikirnya, kata Rasulullah SAW, ya tanpa ada zikir di dalamnya. Illa kanat alaihim tirah, kecuali dijadikan kepada mereka yang duduk-duduk itu tirah, ya, mempunyai hasil yang mengecewakan, artinya rugi dia, rugi baik rugi dunia maupun rugi akhirat, rugi waktunya maupun rugi daripada perbendaharaannya. Duduknya nggak bermanfaat, ya nggak bermanfaat, nggak mendatangkan ridhonya Allah SWT. Buang-buang duit doang, buang-buang duit doang, buang-buang waktu aja, ya buang-buang waktu doang. Wa masalaka rajul, dan apapun yang ditanyakan kepada engkau, rajulun tariqa, seseorang yang di dalam perjalanan, lam yuzkarillah, ya lam yuzkurillah, enggak dia berzikir kepada Allah azza wa jalla, dia lagi jalan, di dalam perjalanan, baik itu jalan kaki, naik sepeda, naik motor, naik mobil, naik kapal laut, naik kapal udara, ya enggak berzikir dia fih, di dalamnya, di dalam perjalanan itu, illa kanat alaihi tirah, maka kecuali, ya perjalanan itu hanyalah mendatangkan kekecewaan, nggak ada hasilnya itu perjalanan, ya mungkin akan dekat dengan bala kalau nggak ada zikir di dalamnya. Kalau ada bala mungkin dia nggak selamat, ya kalau nggak selamat, kalaupun jelek-jeleknya dia mati, maka dalam keadaan mungkin kurang baik, suhul khotimah. Kalau dia berzikir, sekalipun bala musibah itu datang kepada perjalanannya itu, di dalam perjalanan itu, insya Allah matinya dalam keadaan husnul khotimah, ya. Baik, lanjut bab ma yaqulu idza ghadib, apa yang mesti kita katakan ketika marah. Nah, ini sering nih marah, ya. Siapa yang sering marah di sini? Ya, kalau orang Bima begitu. Orang Bima. Bikin. Bimali. Kalau Allah Ta'ala, difirmankan Allah Ta'ala, wal kaziminal ghaid, dan yang mampu menekan kemarahannya. Ada lagi sebenarnya sambungannya, wal afina anin nas, dan yang mampu memaafkan daripada manusia yang berbuat salah kepadanya. Al-ayah, ya itu bahagian daripada ayat Al-Qur'anul Karim. Wa qala ta'ala, difirmankan Allah Ta'ala, wa imma yanzagannak, dan orang yang lagi digoda, dan manakala engkau digoda, minas syaiton nazgun, ya daripada godaan setan, ya, kita lagi digoda oleh setan nih, fastaidu billah, maka berlindunglah kepada Allah, innahu huwas samiul alim, sungguhnya Allah itu dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka ada kalau doa pagi sore itu a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, samiil alim minasyaitonir rajim, ya baca itu a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim,
baru lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal ra'aitu khashi'an terus ya. Jadi aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kata Allah Subhanahu wa taala begitu kalau lagi digoda sama setan. Ya. Bacanya itu auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim ya. Itu saduran dari Rasulullah SAW. Auzubillahi samil minasyaitonir rajim. Karena Allah perintahkan fasta'idz billah innahu wasamiul alim. Wa rawaina fi sahihil Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah sahabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata baginda laisa sadid bis-sari'ah, bukanlah orang yang kuat itu, orang yang jago itu, innama, bukanlah orang yang kuat itu, orang yang jago itu bis-sari'ah, suri'ah, saro'ah ya. Itu adalah orang yang pandai bergulat, orang yang pandai bertinju, orang yang pandai main MMC, orang yang pandai taekwondo, karate, segala macam bela diri ya, orang yang jago main tembakan, orang yang jago macam-macam ya, bukanlah orang yang kuat yang seperti itu. Innamasyadidul ladzi, maka sesungguhnya orang-orang yang kuat itu adalah orang-orang yang liku nafsahu indal ghadab, orang-orang yang mampu menguasai dirinya manakala dia sedang marah. Itu baru orang yang kuat. Kalau kita lagi dihina orang, dicela orang, dimaki-maki orang, sekalipun gua sendiri, ada perasaan deh pasti ya. Aduh, apalagi sama orang yang lebih rendah dari kita, maksudnya lebih lemah dari kita dihina dia, naik langsung kita, langsung tuh. Tapi kalau kita luapkan emosi kita, maka kata Rasulullah, ente orang lemah, ente orang lemah, bukannya jago malah ente lemah. Rawaina fi sahih Muslim, ana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah, berkata baginda, Mata'uduna sura'ah, apa mata'uduna sura'ah fikum ya, maksudnya begini, apa yang menjadi takaranmu atau ukuranmu terhadap orang yang kuat. Baginda nanya sama para sahabatnya, apa yang menjadi ukuranmu bahwa orang itu kuat, begitu kira-kira saduran terjemahnya. Qulna, maka berkata para sahabat, alladzi la tusura'ahu ar-rijal, yaitu orang-orang yang enggak pernah dikalahkan oleh orang lain. Nah, itu orang kuat tuh. Kalau berantem enggak pernah kalah, kalau pertandingan enggak pernah kalah, main apa aja enggak pernah kalah, apalagi main adu fisik enggak pernah kalah. Maka berkata baginda, laisa bidzalik, enggak demikian. Ya, walakinnahul ladzi yamliku nafsah, melainkan orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan amarah, menahan dirinya indal ghadab, manakala dia sedang marah, kata Rasulullah. Jadi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya manakala sedang marah, enggak ikut marah-marah juga. Ya. Qultu as-sura'ah, dikatakan sura'ah itu adalah ya, shotnya itu di doma ya, su, dan roknya itu di fathah sa, surah. Wa aslahul ladzi yasru'un nas katsira, pendekatannya makna sura'ah itu adalah yaitu orang yang enggak pernah, yang banyak mengalahkan orang lain, itu sura'ah. Kalau humazah wal lumazah, seperti ada dikatakan dalam Al-Quran al-humazah dan al-lumazah.
alladzi yahmizuhum adalah orang-orang kal humazah dan dan lumazah itu. Al-humazah dan al-lumazah itu adalah orang-orang yang banyak menghina orang, orang-orang yang banyak mencela orang. Jadi kalau orang yang banyak suka membuli orang itu namanya humazah wal lumazah. Ya, banyak menghina orang kasirah. Waraina fi sunani Abi Daud wa Tirmizi wa Bani Majah an Mu'az bin Anas Al-Juhani as-sahabi daripada sahabat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man kazam ghaidha, barang siapa yang mampu menekan amarahnya, wa huwa qadirun ala ayyanafdah, dan dia menakar, ya, ala ayyunafadahu, atas daripada pelampiasannya. Dia nakar tuh, kalau dia lampiasin habis nih orang. Kalau dia lampiasin rugi gue sendiri, ya. Dia takar itu, dia hitung-hitung. Kalau dia melampiaskan kemarahannya itu, ya, jadi dia menekan daripada kemarahannya. Dia enggak meluapkan emosinya karena dihina itu. Da'ahullahu subhanahu wa ta'ala, orang ini dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, diumumkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disebut-sebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ala ru'wasal khalaik yaumal qiyamah, di depan mata-mata yang memandang di hari kiamat. Orang lagi ngumpul, orang ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan kasih sayang tentunya, ya. Kalau orang yang mampu menekan amarahnya itu, padahal dia marah dan dia mampu melampiaskan amarahnya itu. Hatta sampai yukhairahu minal huri, masyaallah. Balasannya ini, hatta sampai yukhayirahu, dia diperkenankan untuk memilih minal hur, daripada bidadari yang mana yang dia mau. Allah kasih tuh, dipanggil, disebut namanya dia, misalnya Fulan bin Fulan, oh disebut tuh kebaikannya dengan panggilan kasih sayang. Udah terpilih tuh, mana yang ente mau ambil 1, mau ambil 100, terserah. Bidadari, Masya Allah, bidadari bang. Sabar ya, di dunia sabar, jangan emosi. Ente di sedikit emosi tinggi. Tenang, mulai sekarang tenang. Bidadari menanti Anda. Gula samping rumah tuh. Iya. Ya, bidadari sih. Silakan Allah, silahkan pilih bidadari yang mana yang ente mau. Masya Allah. Kalau Tirmizi hadisnya hasan, hadisnya kata Imam Tirmizi hadisnya ini baik, hasan. Rawaina fi Sahih Bukhari wa Muslim, daripada sahihin an Sulaiman bin Suradil Sahabi, qol, berkata beliau, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, warujulani yastabani, ada 2 orang yang saling mencaci maki. Ada 2 orang saling caci maki ketika duduk bersama Rasulullah, ya. Mungkin orang ini nggak dekat, karena kalau Rasulullah duduk itu banyak ya yang duduk itu. Ada 2 orang lagi saling caci maki nih, ya. Wahaduhuma, dan salah satu dari orang ini yang saling caci maki ini, qad ahmara wajhuh, mukanya udah merah padam. Waduh, udah mau inilah, mau makannya orang gitu kan. Wan tafahat audahu, dan urat lehernya itu, wan tafahat itu urat lehernya itu, audah,
udah keluar kenceng, mukanya merah, uratnya kenceng, udah mau, wah kalau ada pisau keluar nih gitu kan, udah mau marah gitu kan. Faqala, maka berkata Rasulullah SAW, ini la'alamu kalimah, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui suatu kalimat. Kalau aja qalaha dikatakan oleh orang itu ya, la zahaba anhu ma yajid, maka akan sirnalah daripada kemarahannya itu. Laukol, andaikan dia berkata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalau dia berkata aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, ya. Maka kalau kita marah bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam hati, masih marah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ente setan gitu. Gitu, iya. A'udzubillahi rajim sambil iya boleh gitu kan. Insyaallah pasti ini Rasulullah yang memberi, ya, memberi daripada wasiat ini. Jadi kalau kita mau udah ini, ente juga lagi dicela sama orang gitu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, langsung keluar tanduk itu, keluar sanduknya, keluar ilernya, Tulang bokong. iya, ada ekornya ya. Zahaba minhu ma yajid, ya, maka sirnalah daripadanya kemarahannya. Faqalu lahu, maka katakanlah, ya, untuknya. Jadi Rasulullah suruh bilang sampaikan itu kepadanya. Maka sahabat itu nyampein kepada kedua orang ini, kepada orang yang lagi marah itu, yang mukanya merah, urat lehernya udah keluar. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam gol berkata, ya, jadi berpesan, berwasiat untuk Anda, untuk kita semua. Ta'awwadzu billah minasyaitonir rajim. Berlindunglah engkau kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Faqal, maka orang ini yang dikasih tahu ini udah tahu, Nabi nyuruh, ente bilang ta'awudz, ya, ta'awudzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi bilangnya bukan, kalau kita bilang ta'awud, ente bilang ta'awud, sama aja bilang istighfar, istighfar, jangan begitu. Ente tahu nggak ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi orang ini dikasih tahu malah ngeyel, ya. Bukan faqal, maka dia berkata, wa hal bi min junun, ya. Apa aku udah gila katanya. Apa aku udah gila disuruh berlindung kepada setan. Orang dia yang saya udah marahnya udah enggak kira-kira. Orang Nabi yang nyuruh. Rawaina fi kitabi Abi Daud wa Tirmizi bimakna. Ya, diriwayatkannya di dalam kitab Abi Daud dan Imam Tirmizi dengan makna yang sama, ya. Min riwayatu Abdurrahman bin Abi Lail, daripada riwayatnya Abdurrahman bin Abi Lail, ya. An Mu'az, daripada Mu'adz bin Jabal, sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu an Nabi SAW. Qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, tadi hadis yang tadi itu, ya, sama juga sadurannya, ya, dengan yang ditulis oleh Imam Abi Daud dan Imam Tirmizi. Qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, hadza mursal, ya. Itu hadisnya mursal. Mursal itu apa? Mursal itu adalah diragukan bahwa orang yang terakhir sebelumnya itu tidak bertemu dengan sahabat ini yang dikatakan adalah Mu'adz bin Jabal. Oh, jadi orang ini, yaitu Abdurrahman bin Abi Lail ini nggak pernah bertemu dengan sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Maka hadisnya dibilang hadisnya mursal, ya. Yakni an Abdurrahman lam yudrak. Nah, itu dijelaskan nih, bahwasanya Abdurrahman itu
tidak sekalipun berjumpa dengan orang yang bernama Mu'adz, ya, sahabat baginda Rasulullah SAW. Waraina fi kitab Ibnu Sini, diriwayatkan dari kitab Ibnu Sini an Aisyah radhiyallahu anha qad, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata beliau, dakhala alayyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk kepadaku, ke rumahku maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana ghadabin, dan saya sedang marah. Ya biasalah ya, kita tahu Ummul Mukminin ini Aisyah ini orangnya pencemburu ya, lagi marah nih. Nabi datang marah. Fa akhadha batrofil miksal, dan dia Nabi baginda SAW menjepit ujung min anfi, daripada hidungnya. Jadi hidungnya Sayyidah Aisyah itu dipijit lah gitu ya, dijepit, dipijit. Fa'arakahu, maka lagi dijepit digoyang-goyangin gini, gitu kalau kita gemes gitu ya. Nah, itu Nabi. Jadi ente kalau jangan sama pacar, sama istri, sama ato boleh. Jangan gitu, gemes lah gitu. Sumakol, maka berkata baginda Rasulullah SAW, ya Wais, kok Wais, Ais juga. Jadi Rasulullah sering menyingkat nama, sama kayak kita, fik gitu, kram Gibbs. Sama. Can. San pan jadi can atau san ya. Gitu. Di an. Mol. Nah, jadi gitu. Wahai Ais, Kuli, katakanlah, Allahumma gfirli junubi, ya Allah ampunkanlah dosa-dosaku, wa adhiba ghaidha, dan sirnakanlah daripada kemarahanku qalbi, di dalam dadaku, wa ajirni minasyaiton, dan lindungilah aku daripada syaitan. Nah, doanya itu, Allahumma gfirli junubi wa adhib ghaidha qalbi wajirni minas syaitan. Muraina fi sunani Abi Daud an Atiyah bin Urwah As-Sa'adi As-Sahabi radhiyallahu an qol, berkata beliau, qala Rasulullah, berkata baginda Rasulullah SAW, innal ghadab, sesungguhnya kemarahan itu minas syaitan, datangnya dari setan. Wa inna syaitan, dan sesungguhnya setan itu khuluq minan nar, diciptakan daripada api. Wa innama tutfan nar, dan kalau aja mau memadamkan api, bilma, dengan air. Fa idza ghadab, maka ketika marah, ahadukum, salah seorang daripada kalian, fal yatawadda, maka berwudu lah. Kalau lagi marah berwudu. Ya, setan itu dari api, ya, api padamnya dengan air. Bisa juga dijuluk-juluk ya. Pakai karung. Mungkin kalau ada orang marah karungin. Harusnya basahin. Harusnya basahin. Ya, tapi makanya kita wudu. Babus tahababu ilamir rajul, ya, bab menganjurkan jikalau mengetahui seseorang min yuhibbu, mencintainya, annahu yuhibbu, bahwasanya orang itu mencintainya, wa ma yaquluhu, dan apa yang dikatakannya, lahu, kepada orang yang mencintai itu, idza a'lamahu, jika kita mengetahui bahwa orang itu mencintai kita. Ya. Rawaina fi sunani Abi Daud wa Tirmizi
Anil Mikdam bin bin Muadi Ma'di Karib. Jadi Mikdam bin Ma'di Karib. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaul berkata, "Idza ahabbar rajul akhahu," ketika disukai seseorang daripada saudaramu, akhoh ya, ahi ya. Ingat nih, ahi bukan ikhwah ya, bukan ukhti, ahi. Jadi bukan juga gay, laki cintai lagi bukan. Jadi cinta itu artinya karena seneng lihat sahabatnya terlalu baik gitu. Jadi kita seneng, bukan terhadap wanita ini. Jadi tadinya ya hadisnya ini. Fayukhbiruh, maka kabarkanlah kepada orang itu, annahu yuhibbu, bahwasanya dia mencintainya. Qala Tirmizi, hadisnya hasan sahih. Jadi kalau kita senang sama orang, bilang, saya senang sama engkau. Tapi yang dibilang senang jangan langsung yang tidaknya macam-macam. Cabul uang. Bilang senangnya senang aja sambil ngelus-ngelus. Itu bilang sama lagi sambil ngelus-ngelus. Jangan, biasa aja. Sambil ngelus-ngelus ininya, rambutnya. Cium kening. Iya. Boleh cium keningnya, boleh ya. Jangan cium bibirnya. Jangan cium bibir. Boleh begitu ya. Jadi katakan, aku suka sama kamu. Maksudnya aku senang sama kamu. Rawaina fi sunani Abi Daud an Anas radhiyallahu an rajul kana indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang lelaki yang bersamaan dengan atau di samping baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famara rajulan, maka lewatlah seseorang, dia lagi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lewat seseorang. Faqal, maka orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berkata, "Ya Rasulullah, ini la uhibbu hadza." Sesungguhnya aku mencintainya. Mencintai orang yang lewat itu. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, a'lam tah, kasih tahu dia. Gol la, enggak, malu dia mungkin ini. La, enggak. Qal a'limhu, Rasulullah bilang lagi, kasih tahu dia. Falahikah, maka orang ini pun bersegera. 2 kali Rasulullah udah nyuruh, nggak boleh yang ketiga kali. Maka orang sini bersegera menemui orang yang tadi lewat itu. Dan berkata kepada orang yang tadi lewat itu, inni uhibbuka fillah, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Ya, berkata orang yang dikatakan cinta itu, ahabbaka alladzi ahabbatani lahu, sesungguhnya aku mencintaimu juga sebagaimana engkau mencintai aku. Nah, jadi ahi, aku senang sama kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh ngomong gitu. Ya. Ini sama laki ya. Hadisnya ini untuk laki. Untuk ahi, bukan untuk sama uhti, bukan. Kalau sama uhti beda lagi. Dia bola. Selo gitu. Selokan. Rawaina fi sunani Abi Daud. Wan Nasa'i an Mu'adz bin Jabal, ani Rasulullah SAW akhadha biyadih. Rasulullah SAW itu memegang tangannya sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal. Waqal, dan baginda Rasulullah SAW berkata, ya Mu'adz, wallahu, demi Allah, inni la uhibbak, sesungguhnya la uhibbuk, aku benar-benar mencintai engkau. Masya Allah, enak benar ini orang ya. Rasulullah bilang langsung, ini la uhibbuk, sesungguhnya aku mencintai engkau ya Mu'adz. Mu'adz ini, Masya Allah, Mu'adz bin Jabal itu Masya Allah deh. Usika
aku berpesan kepada engkau ya Mu'az. Usika ya Mu'az, aku berpesan kepada engkau ya Mu'az. La tada'anna fi duburi kulli shalah. Jangan sampai engkau tinggalkan berdoa setiap engkau selesai sholat, antakula, ya, sehingga engkau mengucapkan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya, tolonglah aku agar aku dapat selalu mengingat engkau. Tolonglah aku agar aku selalu dapat bersyukur kepada engkau. Tolonglah aku agar aku selalu dapat beribadah dengan baik kepada engkau. Nah, kalau kita, ini doa ya, dianjurkan banget setelah sholat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Insyaallah kalau kita lazim dawam doa ini sebagaimana dawamnya kita sholat, ya, kalau sholatnya aja nggak dawam repot juga nih, ya, maka insyaallah kita akan bertemu dengan Rasulullah, dipegang tangan kita sebagaimana ya Mu'ad, ya fulan, inni uhibbu, inni la uhibbu, sungguhnya aku cinta engkau, masya Allah. Mau nggak Rasulullah, inni la uhibbu, masya Allah. Sama presiden aja kita seneng ya, ya, sama raja apalagi kan gitu kan, apalagi sama Rasulullah SAW. Kalau dia bilang aku mencintai engkau, Rasulullah keluar dari sana Rasulullah, mungkin gak api neraka itu menjilatnya. Sekalipun masuk api neraka juga mungkin api neraka gak mampu membakarnya kali. Ya, karena ada cintanya Rasulullah di dalam raganya, masya Allah, di dalam ruh dan raganya. Waraina fi kitab Tirmidzi an Yazid bin Na'amah Ad-Dabi qol berkata, qala Rasulullah SAW, ketika saudara, rajul, ketika dipersaudarakan seseorang dengan seseorang, ya, fal yas'aluh, maka tanyalah. Kalau kita disaudarakan, misalnya Ikram disaudarakan dengan dia, ya, maka tanyain, katanya gitu. Maka tanyain kepada orang yang itu, sama diana itu, ya. Anismi, siapa namanya? Masa kita saudara nggak tahu namanya. Siapa namanya? Terus, wa ismi abi, siapa nama bapak engkau? Wa mimman hu, dan dari mana engkau berasal? Fa innahu Allah selalu lil mawaddah, karena sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan tadi itu akan mengakibatkan kita menambah rasa kasih sayang di antara kedua orang itu. Begitu pula orang yang tadi yang ditanya juga tanya balik, ya, siapa engkau? Ini dari mana asal engkau? Dari Mars. Kupingnya agak begitu, Mars, ya kan? Ada antenanya 2. Betul. Kalau Tirmidzi berkata, Imam Tirmidzi, hadisnya gharib, ya, nggak bisa ditanggung jawabnya. Kenapa? La na'rifuhu, enggak dikenal ini orang ini, ya, min hadzal wajh, daripada apa yang dikumakan itu, ya. Qal wala na'lam fi Yazid, dan tidaklah diketahui ini Yazid, ya, bin Na'amah samaan minan Nabi SAW. Enggak pernah diketahui bahwa Yazid ini, ya, Yazid bin Na'amah ini pernah bersama-sama dengan berjumpa dengan Rasulullah atau mendengar dari Rasulullah SAW. Enggak pernah, ya, jadi dia bukan sahabat, ya, gitu perkataannya. Kata Imam Tirmidzi, ini bukan sahabat. Qala yurawi an Abi Umar ibn Nabi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, dikatakan bahwa Ibnu Umar juga berkata yang demikian, kata Yazid ini. Nahwa hadza, ya, seperti yang tadi dikatakan, wala yusah isnadah, dan tidaklah ini sanadnya sahih, ya. Jadi dia nggak dapetin dari Ibnu Umar juga,
Jadi diragukan oleh Imam Tirmidzi. Wa qad ikhtilafu fi sahabati Yazid bin Na'amah, dan di antara sahabat-sahabat itu dipermasalahkan, ini diragukan apakah Yazid ini sahabat atau bukan, apa dia seorang tabi'in. Tabi'in itu apa? Sahabatnya sahabat. Faqal berkata Abdurrahman bin Abi Hatim, la sahabatillah, dia bukan sahabat katanya. Faqal qala wa hakil Bukhari, tapi Imam Bukhari ya meriwayatkan, mengatakan, mencatatnya, annalahu sahabah, bahwasanya Yazid ini adalah sahabat. Qala dikatakan wa ghalid, dan diragukan juga dia sahabat apa tabi'in ya. Jadi hadis Imam Bukhari aja ya masih dikatakan oleh yang lain itu bahwa ini hadisnya nggak sahih gitu. Ya itulah mereka para alim-alim ulama, para orang-orang yang paham tentang hadis, biarlah mereka berpendapat ya, kita cuma membacanya, mendengarnya, mengikutinya aja ya. Yang terbaik itu apa yang dipertimbangkan oleh guru-guru kita baik, kita ikutin, karena guru-guru kita juga dari guru-gurunya. Dan semoga semuanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmat bagi kita semua. Perbedaan itu rahmat ya, jangan perbedaan itu menjadikan suatu permusuhan, suatu pertentangan sampai muka kita merah, urat kita kenceng, pisau udah di tangan siap untuk ya. Langsung nyebut bagus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masyaallah. Ada yang dipertanyakan kan ini? Ada gak? Siapa? Itu siapa? Itu siapa? Doa yang itu Pak, yang muas itu sebelum baca yang Subhanallah kan sih Pak? Boleh. Soalnya pernah dengar urutan daripada guru-guru kita, makanya diurut ya sama guru-guru kita supaya nggak acak-acakan dan supaya gampang ngapalinnya ya. Setelah baca jadi kalau habis sholat itu istighfar ya, la ilaha illallah wa la syarika lahu mulkul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, atau tambahin lahu mulkul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir ya, minimal 3 kali. Sekali boleh dah ya, tapi jangan sampai enggak. Allahumma ajir nah kalau jadi imam ente ajirna, jangan itu. Kalau sendiri ajirni ya, ajirni ya, benar ya Allah, aku berlindung hindarkanlah aku daripada neraka. Nah, terus sudah 3 kali minimal. Sekali boleh dah kalau ente buru-buru emang kebelet dah ya, atau mau ditinggal bis gitu. Nah terus Allahumma anta salam hingga akhir ya. Terus Allahumma la mani an wataita wa la muti man atala yang fa'ul kerja, baru baca ayat kursi. Ini urutan ya dari guru-guru kita ya. Ayat kursi selesai. Kenapa ayat kursi? Ayat kursi sangat disunahkan untuk dibaca. Karena kenapa? Udah dijelasin kemarin ya. Udah dijelasin kemarin, yang nggak datang ya nggak dapat juga itunya tuh ya. Kenapa ayat kursi dibaca? Harus dianjurkan banget, keras dianjurkan untuk dibaca ya, apalagi ulama kita menyadurkan demikian juga di dalam setelah bacaan setelah sholat ayat kursi. Nah habis ayat kursi baru Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya. Subhanallah 33 kali, minimal 10 kali. Alhamdulillah 33 kali, minimal 10 kali. Allahu Akbar 33 kali, minimal 10 kali. Tambahin Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwwata. Tapi guru kita ya Al Habib Alim Abdurrahman Al-Atas selalu ya di depan kita gitu setelah la ilaha illallah la syarika lahu wa beliau mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pakai itu ya, baru doa gitu. Mau enggak usah doa Pak Haji ya, terserah ente
Ya, yang penting kan yang perlu ente, perlu kita. Ada lagi? Makasih ya Bu, biar berkah hidupnya. Ada lagi? Ya udah, tinggal terima ya. Biar berkah ya Bu, punya suami soleh, punya anak-anak soleh dan soleha. Auzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Oh, ya gue sih. Atau begini atau lu itu. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya lana bil ijabati ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basyirati wa sam'i wa mukhalati wa tulhimu lirshdi wa tarzuquni ilma yaqini tuwafiqni بحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود
Bil Mustafa, dengan keberkahan dari Al Mustafa, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Ya Rabbil Mustafa, balik, sampaikanlah maqasidana, maksud kami. Nah, benar-benar harus dari hati. Balik maqasidana, sampaikanlah tujuan kami, maksud kami, mau kami. Nah, tuh. Gitu langsung dalam hati nih, ya Rabbil Mustafa, balik maqasidana wa ghfir lana, dan ampunilah kami atas cinta kami ya, kesalahan kami itu dosa kami hari ini maupun yang lalu yang akan datang ya. Maghfirana bermana ya wasi'al, wahai yang maha luas kemuliaannya, begitu. Itu inti. Apa yang diajarin nggak dipakai, yang itu aneh aja, yang aneh lagi betul. Ada aneh minta ya ke style dikasihnya beda. Ya Allah, nah bingung kan lu, udah bingung. Apa sih? Nah, cek lu ini kadang-kadang. Ya,